해군 해병 이분은요 군인이시면서 또 서울 강신대 SMU를 졸업하신 아니 그분 오렌지 카운티에서요. 그러면 이분은 또 오렌지 카운티에서 오신다고 그러고요. 예. 오늘 여러분들께서 깜짝 놀랄 20대를 소개해드립니다. 이 김민지 양은 페퍼다인 대학교를 졸업하고 UCLA 그러니까 피직스를 전공했어요. 그리고 UCLA에서 메디컬 피직스 지금 박사과정에 있는데요. 하나님을 사랑하고 또 주님 안에서 우파의 목소리를 내는 아주 보기 드문 젊은이입니다. 우리 김민지 양을 소개해드리겠는데요. 참고적으로 김민지는 저 오미애와 저희 남편 김현석 박사의 두 번째 딸입니다. 이 자리에 모시겠습니다. 한국말이 좀 서툴지만 한국말과 영어로 짧은 스피치를 하도록 해보겠습니다. Park Spirit Forum을 준비하신 부모님들 돕다가 한국에서 제3공화국과 제4공화국의 대통령을 했다는 박정희 대통령이 누구인지를 알게 되었습니다. While helping my parents prepare for the Park Spirit Forum, I learned about President Park Chung-hee, who was president in South Korea during the Third and Fourth Republic. 한국 대통령 중에서 제가 이번에 최초로 알게 된 대통령은 박정희 대통령입니다. In fact, the first president I learned about was President Park Chung-hee. 이번에 한국의 박정희 대통령 브랜드의 역사적 가치라는 주제로 행하여지는 포럼을 통해 박정희 대통령은 군인 출신으로 쿠데타와 집권의 18년 동안 권위적인 리더십을 보였지만 경제적으로 한국이 발전할 수 있도록 노력하며 함께 잘 살아보자는 의도로 새마을 운동을 하여 한국이 산업화와 근대화가 되고 농촌이 근대화가 되었다는 것을 알게 되었습니다. Today we are gathered here for the forum held to honor the historical value of President Park Chung-hee, who came to power in a coup d'état as a former soldier. While remembered by some for being an authoritative leader for 18 years, he is also credited for conducting the Saemaul Undong, which was a movement to modernize the rural areas of Korea. Park Chung-hee strived to improve Korea's economy and coined the motto, "Let's live well together." 박정희 대통령도 권위적인 리더십에 많은 저항이 있었지만 33년이 지난 지금 그 결과는 한국의 산업화와 근대화로 경제 발전을 이룩하게 된 것을 보고 인내는 쓰다 그 열매는 달다는 한국 속담이 있다고 하는데 그 말도 이해가 됩니다. While Park Chung-hee's authoritative leadership was met with much resistance, his efforts contributed to the industrialization and modernization in South Korea. 33 years later, South Korea is ranked as one of the world's largest economies. As the Korean proverb goes, patience is bitter, but the fruit is sweet. 많은 공감이 있었습니다. 그리고 이번에 한국에서 법대 교수로 계시다가 작년에 돌아가신 친할아버지가 새마을 지도자로 많은 활동을 하셨다는 것을 알게 됐습니다. As I learned more about this history, I began to realize the personal influence of Park Chung-hee on the lives of my family members. I recently came to know that my paternal grandfather, who worked as a law professor in Korea and just recently passed away, had served as an active leader in the Saemaul Undong. 외할아버지는 세군
되었습니다. I also learned that my maternal grandfather, a naval officer, had served as the head of a counterintelligence unit in Incheon during the era of President Park Chung-hee and conducted air defense activities. 박정희 대통령이 말한 여러 내용 중에서 중단하는 자는 승리하지 못한다는 말이 제일 마음에 와닿습니다. 저도 never give up 하면서 이 미국 땅에서 무엇을 하든지 give up 하지 않고 하나님 안에서 하나님 나라의 value를 실천할 수 있고 제가 속한 나라와 조직을 위해서 비전을 제시하며 용기와 자신감으로 최선을 다하는 리더로 자라가는 꿈을 갖게 됐습니다. Among the many famous adages attributed to Park Chung-hee, a particularly memorable one is this: those who stop cannot win. This never give up mentality inspires me as I live in America, that in whatever I do, to strive to reflect the values of God's kingdom and become a contributing voice of vision for my country and organization. President Park Chung-hee's wise words and his meaningful impact on South Korea inspire me to become a leader who always does her best with courage and confidence. 갈라디아서 6장 9절 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. As it says in Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. 감사합니다. Thank you, God bless you. 제일 낫다. 네, 감사합니다. 저희 20대지만 그 주변의 친구들은 많이 좌파 쪽으로 미국에도 기울고 있고요. 그럼에도 불구하고 하나님을 사랑하고 또 예수님 안에서 리더를 꿈꿔봅니다. 그리고 말은 한국말은 좀 어눌하지만 날마다 한국말로 성경책을 아침에 일찍 일어나면 읽고 있는 아주 제가 봐도 딸이지만 너무 하나님한테 감사드리는 그런 미래의 또 미래 세대를 이끌 리더로 생각하고 있습니다. 자, 감사드리고요. 다음에는 여러분들이 좀 못 오신 것 같아요. 그래서 50대 오늘 이 본회의 서기로 계시면서요. 휴스턴 코리아 전 편집장을 역임하셨던 조현만 우리 서기님 모시고 어떻게 보셨는지 박정희 대통령을 어떻게 이해하셨는지 한번 들어보는 또 스피치 시간 갖도록 하겠습니다. 이 자리에 모시겠습니다. 안녕하십니까. 저는 달라스에서 온 조현만 목사입니다. 서울대학 출신. 네. 오늘 이제 제가 사실은 여러 가지 드리고 싶은 말씀이 많이 있는데 그 중에서 제일 먼저 이거 빼놓으면 안 되겠다 생각해가지고 7광부만을 말씀을 드리려고 합니다. 7광부는 1968년에 그 UN 그 극동아시아 개발위원회에서 그 지역을 조사해 보니까 그 이제 이 제주도 남쪽 바다에 그게 이제 7광부로 되어 있습니다. 거기에 그 페르시아 걸프만에 그러한 그 석유 자원이 묻혀 있다는 거예요. 그게 이제 그 유엔에서 조사한 겁니다. 그래서 거기에 석유는 좀 그 페르시아만에 사우디아라비아도 좀 적을지는 몰라도 천연가스는 사우디아라비아의 10배가 묻혀 있는 걸로 추정되고 있습니다. 10배입니다. 적은 양이 아닙니다. 2천억 톤에서 6천억 톤이 있는 것으로 그렇게 추정하고 있습니다. 제가 여기 오기 전에 지난주 화요일 날 제가 달라스에 사는데 휴스턴에 살고 있는 조 삼재 박사를 방문해서 만나서 제가 또 거기서 이야기하고 밥을 잡아왔는데
일단 그분하고 이제 아주 친하게 지내고 있습니다. 제가 이제 휴스턴에서 이제 한인 그 매스 미디어를 할 때 이제 알게 되어서 자주 이제 대화를 하고 있는 분인데요. 근데 그 지금 한반 그때 이제 박정희 대통령이 이 7광구를 개발하는 것을 추진을 했고 7광구를 한국의 영토로 선언을 했습니다. 이제 대륙붕이 그쪽으로 뻗어 있기 때문에 제주도의 대륙붕이 그쪽으로 뻗어 있기 때문에 그런데 이제 이 일본이 이제 국제 그 해양법의 영향력이 큰데 그 이후에 일본이 박 대통령한테 부탁을 해서 이거를 이제 그 공동 개발하자. 그 당시에 우리는 기술도 없고 자본도 없고 그렇기 때문에 그래서 그걸 이제 반반하기로 그렇게 협정을 맺었습니다. 그래서 1970 년대부터 시작해서 1986년까지 9차례에 걸쳐서 7차례에 걸쳐서 거기에 시추를 했고 탐사하고 시추를 했고 거기서 세 군데에서 나왔습니다. 그 7광구 면적은 남한 면적만 합니다. 남한의 80%에 해당하는 면적입니다. 그걸 이제 그 넓은 지역에 7곳 딱 탐사해보고 일본이 경제성이 없다고 더 이상 탐사를 하자고 시추를 해놨고요. 그래서 우리가 그때 50년 조약을 맺을 때 모든 그 탐사와 시추와 개발을 공동으로 하기로 그렇게 조약을 맺었기 때문에 그 이후에 일본이 이제 신의성실 원칙을 어기고 이제 우리가 들어가서 같이 탐사하자 시추하자 하면은 안 하고 그 조약이 2028년에 끝납니다. 2028년에 끝나면은 현재 이 해양법의 추세에 의하면은 7광구의 90%가 일본으로 들어가는 것으로 그렇게 되어 있습니다. 근데 일본은 지금 거기에 이제 그게 없다고 석유가 없다고 더 이상 우리가 시추를 하자고 하면은 거부를 하고 있는데 그 7광구에서 860m 떨어진 지역에 중국이 시추에 탐사하고 시추해서 거기에서 석유와 가스를 뽑고 있습니다. 얼마나 뽑는지는 중국에서는 밝히지 않고 있습니다. 거기서 몇까지 가져가느냐 하면은 거기에 지하에 관을 매설해가 해저에 관을 매설해서 상하이까지 연결시키고 중국 전역으로 그 석유와 가스를 쓰고 있습니다. 그리고 그걸 갖다가 한 개, 두 개도 아니고 네 개를 지금 하고 있습니다. 일본이 거기에 이제 공동 개발하자고 그렇게 매달려가지고 중국이 또 공동 개발하자 하고는 또 중국도 역시 공동 개발 안 하고 그쪽을 중국이 독자지하려고 하고 있습니다. 지금 이 7광구는 우리 남한으로서는 옛날에 굉장히 기대를 했었는데 그 이후에 소식이 없죠. 예. 그런데 이런 일이 벌어지고 있었다는 겁니다. 일본은 지금 바뀌어지고 있는 해양법 추세에 따라서 2028년이 되기만을 기다리고 그렇게 되면 90% 자기들의 경제 수역이 된다고 생각하고 있어서 지금 고의적으로 기존 협정을 무시하고 공동 개발하는 것을 지금 고의적으로 지금 해체하고 있는 그러한 상황이 있습니다. 그 이광구 같은 경우에는 군산 바로 앞쪽에 있는데 거기에 우리나라 2005년경에 그 2005년경에 그 이광구를 우리가 탐사 시추를 하려고 했습니다. 근데 이광구 같은 경우에도 지금 중국과 공동 조치 구역으로 맺어져 있어가지고 그것을 이제 거기에는 고기만 잡고 석유 시설은 하지 않는 걸로 석유 탐사나 시추는 하지 않는 걸로 그렇게 돼 있어서 우리가 하려고 하니까 중국이 항의했습니다. 그래서 우리는 하지 않았습니다.
2008년에 중국 쪽으로 이광구 쪽에 중국이 탐사와 시출을 시작했어요. 우리 그 어발견선이 그것을 발견하고 근데 언론에도 거의 나오지 않겠습니다. 그 이후에 또 14년이 지나서 2020년에 다시 중국 쪽 이광구 쪽에 또 그것을 하고 있는데 지금 우리가 놓고 보고 있는 실정인데 그것을 아주 이제 인터넷에 쳐보면은 7광구라고 쳐보면은 기사가 나옵니다만 실제로 거의 이것이 우리 한국에서 여론 형성이 되지 않고 있습니다. 그래서 지금 현재 한일 간의 가장 중요한 현안은 이 석유 문제, 박지용신이 그냥 중국과의 가장 너무 중요한 집요해서 문제, 이거 그냥 이광구 이 석유 문제고 이것이 정상회담에서 아주 중요한 어제가 돼야 되고 이것이 지금 우리가 현재 한국이 이거 가지고 일본에 국제적인 제소를 빨리 해야 되지 않느냐 하는 그런 상황이었습니다. 우리가 지금 박정희 정신을 지금 우리가 개성하고 이러한 포럼을 하고 있는데 현실적으로 박정희 대통령이 이것을 우리 영해로 선포한 것이죠. 그 당시에 국제법상으로 우리 영해가 맞습니다. 근데 지금 우리가 일본의 그러한 해태한 그 행동으로 인해서 우리는 거기에 아무런 실추도 못하고 있습니다. 여기에 대해서 그 양이 적은 양이 아닙니다. 사우디아라비아의 10배의 가스가 있다는 것입니다. 지금 그것을 우리가 알고 우리가 지금 박정희 정신을 이야기하는데 하고 싶은 말들이 많이 있습니다만 우리가 역사적으로 또 성경적으로 또 이 박정희 정신의 정신적인 면에서 그러한 우리가 개성을 많이 해야 되는데 김일성이 이 인민들에게 이밥에 고깃국을 먹게 해준다고 했는데 김일성은 못했죠. 근데 박정희 정신은 박정희 대통령이 했습니다. 그보다 훨씬 더 많이 했죠. 예, 말과 행동이 어떻게 다른지를 우리가 알 수 있습니다. 제가 오늘은 이제 시간이 제한되기 때문에 여기까지만 말씀드리겠습니다. 네, 감사합니다. 여기 스피치는요 한 3분 정도로 해주시면 좋겠고요. 시간이 많이 지연되고 있는 것 같은데 하실 말씀들도 굉장히 많은 것 같아요. 60대, 70대에서 해병대 서부지회 이사장님으로 계신 김창국 이사장님 모셔서 3분 스피치 듣도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 저는 해병대 서부지회 이사장입니다. 만나서 반갑습니다. 여기 나오신 모든 상임위원 어르신과 모든 분들이 박정희 대통령 정신에 대해서 많이 설명했기 때문에 제가 거기에 대해서 설명 안 하고 제가 66년도에 해병대 입대했을 때 박정희 대통령이 5.16 혁명을 하고 몇 년 안에 있었기 때문에 제가 그렇게 하면서 군생활 끝나고 난 다음에 한국경찰대학교 간부부생으로 진출해가지고 대간본부 실장으로 내려가면서 박정희 대통령을 청와대에서 직접 만났습니다. 만나서 뵙고 하는데 그분 말씀이 굉장히 총명한, 우리가 생각했을 때 박정희 대통령이 굉장히 엄하고 인간미가 없는 그게 아니에요. 굉장히 부드럽고 그 다음에 후하시면서 그분은 국가와 우리 대한민국 백성들을 위해서 산다는 그 신념으로 사신 분이다. 그걸 아시고서 뭐 박정희 대통령이 업적에 대해서 얘기하자면 한이 없어요. 그분은 누구든지 잘 아시지 않습니까? 일면 우리가 잘 살기 위해서 서도, 월남전, 새마을운동 그건 뭐 다 기본적으로 아니까 그런 얘기를 미리 다 했기 때문에 제가 그에 대해서는 얘기를 안 하겠습니다. 그분이 그만큼 백성들을 위해서 제가 갔을 때 보니까요 모시 바지에다가 난닝구 바람으로 수제비 들고 있었어요. 수제비.
그러니까 왜 우리가 그 갔을 때가 이 대통령 그분은 우리가 대통령님보다도 대통령 각하로 불러야 돼요. 이승만 각하와 박정희 각하로 불려도 충분한 사람이라 우리가 그렇게 표현할 수 있습니다. 그래서 왜 그 수제비를 드시면 그러니까 국민이 못 먹고 수제비를 먹는데 대통령 내가 수제비를 안 먹으면 누가 먹겠느냐 그렇게 말씀하시니까 저희들 참 감동해서 그 자리에서 울었습니다. 그러니까 지금 미국 와서 잘 사시고 제가 지금 70대 후반이에요. 그래서 박정희 대통령하고 생활을 많이 했어요. 66년서부터 제가 미국 올 때 75년대에 왔으니까 그동안 쭉 있으면서 국가 공무원으로 해병대에서 공무원으로 이렇게 생활하면서 많이 접했던 분인데 그분의 정신을 이어받쳐서 여기 계신 분들 우리가 박정희 대통령께 감사하면서 정말 역사적인 인물이라는 것을 알고서 그렇게 살아갔으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 짧고 또 치열하게 말씀 전해주셔서 감사하고요. 그러면 이제 80대로 옮기겠습니다. 저희 80대는 먼저 진재권 영관장교회 민주서남부 지회장이신 진재권 그러면 이재학 6.25 참전 유공자의 회장님 나오셔서 어떻게 80대에서는 보시는지 말씀을 전달해 주시겠습니다. 충성. 저는 대한민국 6.25 참전 국가유공자 서울지회 회장 예비역 육군대위 이재학입니다. 여태까지 여러분들이 북우 강병을 이룩한 박정희 대통령에 대한 말씀을 많이 하셨는데 저는 박정희 대통령보다 박정희 장군을 더 좋아합니다. 그 이유는 박정희 제2군 부사령관이 어떻게 육군 소장이 청와대까지 갈 수 있었느냐? 그것은 그의 탁월한 지도력과 그들의 견식이 남달랐기 때문에 그러지 않았나 이렇게 생각하고, 평소 그가 군 재직 시절에 그가 혁명이 성공 후 그의 참모들과 부하들과 얘기하는 것을 제가 간접적으로나마 들었습니다. 아시다시피 군사혁명이라고 부르는, 어떤 이는 쿠데타라고도 하고 어떤 이는 정변이라고도 하는데 저는 군사혁명으로 이는 구국혁명이다 이렇게 강조하고 있습니다. 61년 5월 16일 새벽 4시 저는 서울에 집이 있었고 부대 주둔지는 인천에 있었습니다. 서울서 6시 출근 시간에 통근 열차를 타고 인천을 향해 갑니다. 그런 도중에 서울서 탔던 군인과 공무원들이 도중에서 내리는데 소사, 부평, 주안, 인천 등을 해서 많이 내립니다. 근데 저는 자주 차지철 내려오고 같이 출퇴근을 했습니다. 어느 날 차지철 내리가 없어졌어요. 출퇴근하는데 같이 다니고, 토요일 날 퇴근하면은 저기 동화백화점 지하 비어바에 가서 맥주 한 잔씩 하고 그러고 퇴근하고 그랬는데 나타나질 않아요. 나중에 혁명 후에 보니까 혁명 준비하고 현지 답사를 하고 그랬다고 얘기를 하더라고요. 그날 새벽 4시에 비상소집 명령이 내려서 부대에서 집차를 가지고 저를
데리러 왔죠. 그래서 그 차를 타고선 집이 성북동에 있었는데 종로 5번을 거쳐서 종로 광화문에서 서울역으로 가서 국도를 통해서 인천을 갔습니다. 근데요, 부대 도착하니까 왜 8시 출근인데 새벽 4시에 차가 왔느냐, 비상소집이다 이거예요. 그래서 전쟁도 일어난 거 아닌데 왜 비상소집이 일어났을까? 저는 그때까지 군인들이 거사를 하는 걸 전혀 모르고 있었죠. 차시철대에도 저에게 한마디도 해준 적이 없었고, 그래서 부대에 도착하니까 부대에서는 부대장 혁명정부의 외무부장관 감독관으로 있던 최천 대령이 장교들 전부 완전 무장하라고 지시를 하더라고요. 그래서 장교들이 완전 무장하고 부대장실에 모였는데 부대 본부에 장교들이 13명이 있었는데 전부 집합하니까 부대장이 지금부터 명령한다. 우리는 군사혁명에 참여하기로 결정했으니 찬성하는 사람은 그대로 있고 반대하는 사람은 열외로 비키라고 했어요. 한 사람도 비키는 사람이 없더라고요. 글쎄 그때부터 조금 있더니 부평에 있는 공수부대에서 추록 한 대 군인들이 탑승해가지고 우리 부대 와서 병력 보충하러 왔다고 그러더라고요. 그래서 우리에게 임무가 떨어졌어요. 서울 근교에 있는 부대들은 전부 한강 이북으로 해병대를 위시해서 진주하고 중앙청을 점령했지만 변두리에 있는 우리 같은 부대는 전투부대지만은 지방 정부를 장악하라는 명령이 떨어졌어요. 그래서 저희들은 장교가 부대원 몇 명을 데리고 차르다가 인천 시내 관청을 점령을 했죠. 저는 그 당시 인천 경찰서를 접수했습니다. 그래서 그런 다음에 인천 주위에 있는 부정부패 일당들을 소탕하기 위해서 소위 사이비 언론인과 시장 잡배들의 깡패들을 소탕하는 명령이 떨어졌어요. 그래서 그 임무가 저에게 떨어졌기 때문에 저는 인천경찰서 서장 감독관으로 나가 있었기 때문에 서장에게 지시를 했죠. 서장은 40대고 저는 20대였습니다. 제가 혁명정부의 입장에서 지시합니다. 서장님 협조해 주십시오 하고서 명령을 했어요. 내일 새벽을 기해서 인천 시내에 있는 모든 깡패를 체포하십시오. 그 다음에 그 체포한 사이비 언론인과 깡패들을 체포해서 인천경찰서 지하실에 전부 감금을 했습니다. 그리고 경찰의 협조를 받은 것은 경찰 형사들이 너무 잘 알아요. 누가 깡패고 누가 잡배고 누가 공간 치러 다니는 언론인이고 신문사 기자고 그래서 다 알고 있기 때문에 경찰들이 총동원이 돼서 깡패들을 체포했죠. 그리고 며칠 후에 여러분 아마 서울시내에서 본 사람 있을 거예요. 여기다 커다란 명찰을 달고선 나는 깡패 아무개입니다. 여기서 써붙이고선 시가 행렬, 인천 시가 행렬을 시켰어요. 그러고요. 이건 지나간 일이고 저도 군인이었지만은 참 심하게 깡패들을 다뤘습니다. 태권도 한다는 깡패는 손을 못 쓰게 만들고 또 남의 걸 가르쳐내는 거는 진짜 심하게 다뤘죠. 그래서 그렇게 우선
부정부패를 일소하는데 그 절대적으로 이 혁명군은 거기에 개입해서는 안 된다고 또 한 가지 지시 내려온 것은 부정부패와 축척행위 장교나 관리 간부가 자기 부인이 있으면서도 바람피워서 다른 여자와 동거하는 거 가차없이 체포했습니다. 그런 사람들 시끄럽겠죠. 군인 장교들 그리고 관청의 무슨 국과장들 이런 사람들을 많이 체포했죠. 그래서 옷을 벗기고 군인이면은 옷을 벗겨서 내쫓고 관청이면 관청 공무원에서 내쫓고 그래서 일제히 소탕을 했습니다. 그러고요 저는 한 가지 박정희 장군을 갖다가 좋아하는 이유에 단 한 가지가 있습니다. 뭐냐? 그렇게 목숨을 걸고 한 혁명에서 혁명 포고령 제1호를 혁명 공약과 더불어 발표했을 적에 아마 여러분들 아시는 분들도 모르지만은 혁명 공약 제1항이 딱 제 마음에 들었습니다. 그게 뭔가 하면은 이건 그 당시는 전부 외웠었는데요. 다 잊어먹어서 제가 인터넷을 뽑아가지고 왔어요. 혁명공약 제1항은 반공을 국시의 제1의로 삼고 지금까지 형식적이고 구호에만 그친 반공 태세를 재정비 강화한다. 이것이 나오고서는요 우리 부대의 구호와 지금은 경례를 할 때 충성하지만은 그 당시는 멸공했습니다. 공산당은 무조건 때려잡았어요. 네, 이건 뭐 제가 이런 심한 소리를 하면 안 됐지만은 알고 있습니다. 이 혁명공약 제1항을 제가 제일 좋아하는 구호적이고 이 공약이 유엔 헌장을 준수하고 국제 협약을 충실히 이행할 것이며 미국을 위시한 자유무방과의 유대를 더욱 공고히 한다. 그랬어요. 3항은 이 나라 사회의 모든 부패와 부합을 일소하고 퇴폐한 국민 도의와 민족 정의를 다시 바로잡기 위하여 청신한 기쁨을 진작시킨다. 4. 절망과 기회선상에서 허덕이는 민생고를 시급히 해결하고 국가 자주 경제 재건의 총력을 다한다. 이게 새마을 운동의 근거가 됐습니다. 제5항 민족적 수권인 국토 통일을 위하여 공산주의와 대결할 수 있는 실력 대항에 전력을 집중한다. 제6항 마지막인데요. 이게 조금 미심쩍. 이와 같은 우리의 과업이 성취되면 참신하고 양심적인 정치